جناب محترم سینیٹر دلاور خان صاحب، انہوں نے کہا میں 2 منٹ صرف ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، وہ بھی پشتو کا، کمیٹی آف اول میں تو سنا سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کو پھر درد سے آباد کیا ہے، آپ نے مدتوں بعد مجھے یاد کیا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے ٹیم کو، سینٹ سیکریٹریٹ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 50 سالہ گولڈن جوبلی کی تقریبات کا بہت خوبصورت احسن طریقے سے انتظامات کیے۔ چیئرمین صاحب، میں پرائم منسٹر صاحب کی تقریر کو بھی سنا، دوسرے زعماء اور رفقائے کار کی بھی تقاریر سنی۔ میں 2 واقعات آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کرواتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خادم نے اونٹنی کا دودھ لے آیا رات کو، اور جب اس نے اس کو چھکا تو اس نے خادم کو بلایا اور اس کو کہا کہ یہ دودھ تو میرے اپنے اونٹ کا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارا جو اپنا اونٹ ہے حضور، اس کو بچے نے وہ دودھ اس نے پیا تھا، لہٰذا میں بیت المال کے اونٹنی کا دودھ آپ کے لیے لایا۔ اس نے کہا یہ واپس کر دو، یہ چونکہ یہ بیت المال کا دودھ ہے اور یہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں بیت المال کا دودھ پیوں۔ دوسرا واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیوی نے بتایا کہ حضور، کیونکہ قبائلی سردار تھا، آپ کے جو اثاثے تھے ڈیورنگ خلافت وہ ختم ہو گئے، اب نفقے کا بندوبست یہاں سے اپنا تنخواہ مقرر کر کے، تاکہ گزر اوقات بچوں کا بھی ہو ہمارا بھی ہو۔ وہ سینئر صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا اور اس نے ان کو فرمایا کہ آپ میرے لیے تنخواہ مقرر کریں۔ انہوں نے کہا نہیں حضور، آپ انصاف سے خود اپنے لیے فیصلہ کرو گے، بہتر یہ ہے کہ آپ خود اپنے لیے تنخواہ مقرر کریں۔ اس نے کہا کہ نوکر کو بلایا اور اس کو کہا آپ کا کتنے پیسوں سے گزارا ہوتا ہے؟ اس نے جو اماؤنٹ بتایا وہی تنخواہ اس نے اپنے لیے مقرر کیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کی بیوی نے اس کے لیے کوئی پیرنی یا سویٹ ڈش کوئی چیز پکایا تھا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ کہاں سے یہ پیسے آئے کہ کھانے کے بعد آپ مجھے سویٹ ڈش پیش کریں؟ اس نے کہا کہ حضور، یہ میں نے آپ کے لیے ہمارے تنخواہ سے میں نے روزانہ تھوڑا تھوڑا بچت کر کے، حضور کو میٹھا پسند ہے کہ آپ کو میں میٹھا کھانے کے بعد کھلاؤں۔ صبح جب وہ گیا تو والی بیت المال کو بلایا اور اس کو کہا کہ یہ اتنا اماؤنٹ جو ہے میرے تنخواہ میں اضافی ہے، لہٰذا یہ کاٹ دو۔ سر، اگر یہ نمونے ہم اپنے خلفائے راشدین کا اپنائیں تو جو فریاد پرائم منسٹر صاحب ابھی کروا رہا تھا معیشت کے حوالے سے اور نام لیے بغیر دوسرے پرائم منسٹر کا حوالہ دے رہے تھے، تو میرا گزارش یہ ہے کہ جو 467 صفحے کا توشہ خانہ کا کیس آیا، تو اس چیز کو اپنے سامنے رکھ کر اور آئندہ کا جو زندگی ہے اس کی روشنی میں ہم گزاریں، تو میرے خیال میں پاکستان کا جو موجودہ حالت ہے
اس کا सुधरने में 1 साल नहीं लगता. हम चेयरमैन साहब ज़री मुल्क है ये, और बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हम गंदम बाहर से इंपोर्ट करते हैं. हम ज़री मुल्क है और हमारे ज़राअत पर जो आईन के रूह से कोई टैक्स नहीं लगता. हमारे तंबाकू पर 400 रुपये किलो का टैक्स लगाया हुआ है और 7 अजला सरापा एहतजाज है. कोई सुनने वाला नहीं है कि कोई ये बात सुने कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर तंबाकू के 400 रुपये किलो को इजाज़त, डांडी उसका स्क्रैप जो कि 10 रुपये केजी बिकता है उस पर भी 400 रुपये का टैक्स है. सर, मेरा गुजारिश आपसे ये है कि अल्लाह ताला ने ज़ुबान बग़ैर हड्डी के पैदा किया है. अल्लाह ताला ने दिल को बग़ैर हड्डी के पैदा किया है. तो अल्लाह ताला को नरम रवैया वो पसंद है. मेरे ख़्याल में कि हमारे जितने भी अकाबिरीन हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जो अल्लाह ताला का दिया हुआ एक निज़ाम है और उस निज़ाम को हम फॉलो करें तो हमारे लिए कोई मुश्किलात हमारे ज़िंदगी में नहीं होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, इससे बढ़ के दूसरी बात नहीं है. और फिर इस्लामी रियासत एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क में ये जो हज़रत कायद आज़म मोहम्मद जला साहिब के आज़ाद करदा मुमलिकत में हम रह रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है. दूसरी जो नसीबुल्लाह खान बाज़ई साहब ने अफवाज पाकिस्तान के बारे में, इदारों के बारे में बात बताई, मैं अब्बासी खलीफा मुख्तसिम बिल्लाह जो आखिरी खलीफा था, जो कि 3 बर-ए-आज़मों पर वो हुकूमत कर रहे थे, अपने पहुँच को कमज़ोर करते 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 इस हालत तक पहुँचाया कि हलाकू खान का फौज आया और हमला आवर हुआ और गर्दने लोगों के, मुसलमानों के काट कर उसके मीनार बनाए गए. तो हम इस खित्ते में रह रहे हैं. हमारे पाकिस्तान का महल वकू इस तरह का है कि हमारे मजबूत फौज का हमें ज़रूरत है, न कि हम सोशल मीडिया पर, न कि हम निजी महफलों में अपने फौज के, ख्वाह वो रिटायर अफसर हो, ख्वाह वो सर्विंग अफसर हो, उसके बारे में एक डिसिप्लिन फोर्स है और उसके बारे में और आए दिन यही बातें हम सुनते हैं. ये बहुत अफसोसनाक बात है. मैं थैंक यू जनाब चेयरमैन साहब नहीं, बस एक फ़ारसी का शेर पढ़ता हूँ कि मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ताकस न गोयत बादजी, मन दीगरम तू दीगरी. ये अमीर खसरो का शेर है कि अगर आप मेरे हो गए तो मैं आपका हूँ. और जब हम एक दूसरे के तन और जान होंगे तो गैर बंदा दुश्मन ये नहीं कहेंगे कि ये कोई एक दूसरे के दुश्मन है. बाहर कुव्वतें, जनाब चेयरमैन साहब, इस आसरे पर बैठे हैं कि पाकिस्तान का कब बंटवारा होगा. अल्लाह न करे. सबको मिल बैठ कर कोशिश करना चाहिए कि पाकिस्तान का मईशत किस तरह ठीक होगा. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन पॉलिसी बनाने वालों के साथ जो कि मईशत पर एक्सपर्ट लोग हैं उसको सुनने के लिए टाइम नहीं है. अब चेयरमैन साहब, जो मैंने आपको बता दिया कि तंबाकू पर 400 रुपये टैक्स लगाया गया, 1 रुपये उससे हुकूमत को फ़ायदा नहीं है. 1 रुपये, यानी 1 साल गुजरा, अगर 1 रुपये टैक्स हुकूमत को वसूल हो गया हो तो मैं इसकी सेनेट के सीट से इस्तीफ़ा दे दूंगा. जब 10 रुपये का टैक्स था तो करोड़ों अरबों रुपए हुकूमत के ख़जाने को आते थे. ये क्यों ये टैक्स लगाया गया, ये समझ से बाहर है.
میں حکومت وقت سے آپ کے وساطت سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ سٹیک ہولڈر کو سنیں, زمینداروں کو بلائیں اور یہ ظالمانہ ٹیکس جو ہے یہ ختم کر دیں. بہت بہت شکریہ. مہربانی سے. دلاور خان صاحب, دلاور خان صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اپنا میڈیلین وصول کریں.